چھت فراہم کرنا، ان خوابوں کو جو اپنے گھر کا خواب سجائے آنکھوں میں لے کے ہمارے کم آمدنی والے طبقات جو ہیں وہ مایوسیوں کا شکار ہیں، میں ان کے لیے آج انتہائی اہم خوشخبری لے کے آئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہونے والی اہم ترین میٹنگ میں جو آج فیصلے کیے گئے ہیں، میڈیا کی آنکھ کے ذریعے اپنے ان مستحق نادار اور پسے ہوئے طبقے کو یہ آواز پہنچانے آئی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جہاں آپ کے حقوق کی نگہبان ہے، وہاں آپ کی فراہمی صاحبان جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور آج اس کی طرف جو مسلسل پیش قدمی ہو رہی ہے، آج ایک اہم سنگ میل اس سمت میں عبور کیا گیا ہے۔ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے مختلف منصوبوں کا افتتاح کرتے رہے ہیں، اسی سلسلے میں 133 اسپاٹ جو ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ان 133 اسپاٹ میں فیز 1 میں حکومت پنجاب جو ہے 54 اسپاٹس جو ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پہ وہاں سستے گھر تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ 32 سائٹس جو ہیں ان 54 میں سے ان کو ترجیحی بنیادوں پہ ان کے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 5 مئی کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لاہور میں جو ہے ان منصوبوں کا باضابطہ افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے۔ 10 اسپاٹس جو ہیں ان کو ورچولی آن اسپاٹ وزیر اعظم کی زیر نگرانی وہاں اناگوریشن ہوگی، اور جن 10 اسپاٹ کو پرائم منسٹر کی زیر قیادت 5 مئی کو ہم اناگوریٹ کریں گے، اس میں جو ہے وہ چنیوٹ ہے، لاہور ہے، ڈی جی خان، خوشاب، میاں والی، سرگودا، خانیوال، یہ وہ 10 اسپاٹ ہوں گے جو یک لخت فی الفور پرائم منسٹر صاحب کے ایک بٹن دبانے سے ان اضلاع میں بھی یہ سستا افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے جو 32 تحصیلوں میں 10,000 کے قریب جو ہیں وہ گھر پہلے مرحلے میں ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے اہم پیش رفت ہے کہ یہ جو گھر ہے ان کے لیے حکومت پنجاب 3 ارب روپیہ جو ہے حکومتی ایکسچیکر سے اس منصوبے کے لیے مختص کر چکی ہے۔ یہ گھر جو ہے وہ 3 سے، کیونکہ ابتدائی تخمینہ جو ہے ان گھروں کا وہ 3 مرلے کا لگایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو 3.5 مرلہ پہ منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ اسکیم جو ہے اب 3 کی بجائے 3.5 مرلہ کے گھر پہ مشتمل ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ حکومت پنجاب 3 ارب کا ریوالونگ فنڈ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو 14,000 سے لے کے 30,000 تک کی جو آمدنی والا طبقہ ہے وہ اس اسکیم سے مستفید ہوگا۔
اور ٹوٹل اس گھر کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے وہ 14,30,000 ہے، اور 30,000 سے 50,000 تک کا جو طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے پنجاب بینک کی معاونت اور باقی 11 بینکس جو ہیں وہ کنسورشیم کے ذریعے اس اسکیم میں حصے دار بنیں گے۔ اس کی جو قسط ہے وہ 10,000 روپیہ مقرر کی گئی ہے، اور 10,000 قسط جو ہے وہ تقریباً 10 سال میں، یہ جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے چابی مل جائے گی تو اس دن سے آپ کی قسط کا اس ماہ سے آغاز ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو ہر کم آمدنی والا ہمارا جو طبقہ ہے اس سے اپنے حسین خواب جو آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان خوابوں کی تعبیر دینے کا جو وزیر اعظم کا وعدہ تھا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ہمارے ناقدین اور اپوزیشن میں بیٹھے کچھ فارغ سیاستدان جو ہیں وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے رہے کہ کہاں ہے وہ گھر، یہ ہے وہ گھر جو الٹیمیٹلی کم مدت میں ہم تعمیر کر کے حقداروں کو دستیاب کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 10,000 گھر جو ہیں وہ ہم 32 تحصیلوں میں بنا رہے ہیں، تو جب یہ الٹیمیٹلی 146 تحصیلوں تک یہ پھیلیں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز کہ صحافی حضرات جس میں میڈیا ورکرز ہیں وہ بھی اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ تھرو بینک جو ہے آپ نے ایک بینچ مارک بنا دیا ہے، تو کوئی بھی شخص جس کی آمدنی 30 سے 50,000 کے درمیان ہے اور وہ 10,000 قسط دینے کا اہل ہے وہ اس اسکیم میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کی اسکروٹنی کرنا، ایک پراپر میکنزم کے تحت آپ کا ایویلویشن کرنا، یہ جو ہے وہ بینکوں کا کام ہے، اور وہ خوش نصیب جو ہوں گے جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے بینکس ان کے لیے فنانسنگ کرے گا، اور یہ 14,30,000 کی جو ان کی فیسلٹی ہے اس کو حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے سرپرستی کرے گی۔ دوسرا ایشو جو اہم ایشو ہے جس کے حوالے سے کافی میڈیا کی سکرینیں لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ہمارے انڈر 19 کے بھی اس میچ میں کھیل رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ماشاءاللہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بھی کودے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بیج مالوں کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے افراد میں کل سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ حلقے میں تھی تو وہاں سگنلز کی عدم دستیابی کی وجہ سے، راشن تقسیم کرنے کی وجہ سے وہاں بارڈر ایریا پہ میں نہیں دیکھ سکی کہ کس کس کو بد ہضمی ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب لیٹ نائٹ 11 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا تو میرا سب سے پہلا جو ریئیکشن تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے ایڈوائز لی جائے کہ مجھے میڈیا میں کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے معاونت لی جائے کہ کیا اس میچ میں کودنا ہے یا ہم نے میچ کو باہر بیٹھ کے گراؤنڈ سے دیکھنا ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی شکر گزار ہوں، اور وزیر اعظم عمران خان کی کہ انہوں نے عوام دوست جو سوچ ہے
जो पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा उनका एजेंडा है और आवाम को रिलीफ देने का उनका जो अज़्म है, उन्होंने अवामी नुमाइंदे होते हुए अपना हक अदा करते हुए रमज़ान बाज़ारों में जो अफरा तफरी, नाकस अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी और आवाम की सहूलत कारी की बजाय उन रमज़ान बाज़ारों में जो इस्तेसाल है, उस हवाले से उन्होंने नोटिस लिया। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया। उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम जो हमारे पंजाब भर में रमज़ान बाज़ार हैं, उनके हवाले से चीनी लाइनों में लगा के जो अवामी इस्तेहसाल है, उस पर वज़ीर आला ने नापसंदीदगी का इजहार किया। हमने चीनी उन स्टॉल्स पे लाए हैं, हुकूमत ने 65 रुपये उस चीनी के लिए सब्सिडी दी है। एक्स मिल प्राइस जो है वो 85 रुपये 80 रुपये और रिटेल प्राइस हमारी 85 रुपये, तो 20 रुपये फ़ी किलो हुकूमत सब्सिडी दे रही है अपने उन शहरियों को कि वो आए और वो चीनी लें। अगर वहाँ लाइनों में लगा के सारा दिन रोज़ादारों को 1 किलो चीनी किसी ज़िले में दी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमती पॉलिसी का इनखराफ है। दूसरी बात, जो रमज़ान बाज़ार के अंदर सबसे पहले ये तय किया गया कि जो टेंटेज है वो सायादार हो, वहाँ आने वाले साइलिन जो है उन्हें धूप से महफूज रखा जाए, वहाँ पंखे लगाए जाएं और यहाँ तक कि जो एल्डर सिटीजन्स हैं उनके बैठने के लिए सोफे फराहम किए जाएं। हुकूमती SOPs पे अगर कहीं पे अमल दरामद नहीं होता तो अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाबदेह हैं, और इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है वो अवाम के सामने जवाबदेह है और अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। और जो वहाँ चंद मीडिया की स्क्रीनों ने पार्टी बन के जिस तरह उस नैरेटिव को ट्विस्ट किया, जो उन्होंने वहाँ एंगल दिया कि कोई प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से मैंने गुस्सा किया। पहली बात तो ये है कि कोई भी खातून हो, मैं खुद एक खातून हूँ, कोई खातून जो है जो उसको मुश्किल चैलेंज और मुश्किल काम करना है, उसने सोच समझ के करना है कि फील्ड में जाना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जो AC से बाहर आके गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता हो, उसे अवाम के साथ जुड़े शोबे जो हैं उनमें आना ही नहीं चाहिए। उनको आसान जो है वो रास्ते इख्तियार करने चाहिए, और जो मुश्किल सफ़र पे निकलता है फिर उसको मुश्किलें बर्दाश्त करने का हौसला और सकत होनी चाहिए। और मैं एक खातून होते हुए जिन खवातीन की वहाँ जंग लड़ रही थी, ना वो मेरी रिश्तेदार थी, ना वो मेरे एक्सक्लूसिवली हल्के से थी और ना किसी जमात से थी मखसूस, वो आम साइलिन थी खवातीन, जिनको उन स्टॉलों से चीनी खरीद के हमने फ्री तकसीम की कि ताकि हमारी हुकूमत की जो गुडविल है वो बरकरार रहे और आवाम को रिलीफ मिले। जो लोग उन लाइनों में खड़े होके चीनी के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं वो अफोर्डिंग क्लास नहीं होती। जो बाबू हैं, जो माशाल्लाह से नामी ग्रामी शाही ख़ानदान के दरबारी हवारी हैं, उनका उस चीनी से उन लाइनों से कोई लेना देना नहीं। ना उनको पता है कि वो दर्द क्या है, वो तकलीफ़ क्या है।
اور جب وہ کئی گھنٹے 1 کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی وہاں کیا نیک نامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ان عوامی نمائندوں نے کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے عوام کے غضب کا اور غصے کا سامنا کرتی ہیں۔ تو یہ وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کے لیے عوام کے دروازوں پہ جا کے دستک دینی ہوتی ہے، اور عوام نے اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کل کا واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس مینجمنٹ، ایک وہاں عوامی ریلیف کے ساتھ جڑا جو ہمارا حکومت پنجاب کا انیشیٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا روڈ میپ اور وزیر اعظم عمران خان کا عوام دوست غریب دوست جو مشن ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں عوام ہوں، میں خود عوام ہوں، اس کے بعد میں عوامی نمائندہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے، اور وہاں پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ عوامی جو ہمارے نمائندے اور عوامی افسران ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی 14 رمضان بازاروں کا وزٹ کر چکی ہوں، لاہور میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، گجرانوالہ میں کر چکی ہوں، مختلف اوقات میں عوامی سہولت کے لیے یوٹیلٹی سٹور تک جا کے وزٹ کر چکی ہوں، کہیں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہماری طرف سے ہی کوئی ایسا ری ایکشن آیا، کیونکہ جہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے، جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہی نشاندہی ہوتی ہے، اور نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، اور اس کے ری ایکشن میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ایک شاہی خاندان کی راجکماری جس نے چند دن پہلے ایک درباری اس کے نے کھڑے ہو کے جس طرح سے چیف سیکرٹری صاحب ان کی تمام ٹیم کو سرے عام للکارا اور دھمکیاں دی، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ان کی دار رسی کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے اور ان کے حق کے لیے بھی بولنے کے لیے میں نے ذمہ داری ادا کی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی افسر کو رول آف لا کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کو ڈرائے اور دھمکائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس وہاں عوامی مفاد کی جنگ لڑنے گئی تھی یا کسی خاندان کے لیے جنگ لڑنے گئی تھی، تو جو لوگ وہاں عوامی مفاد کے اس عمل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی بجائے اس کو اپنے اپنی مرضی کا رنگ بھر رہے ہیں اور ایک ایسا منظر نامہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں سرکار کے جو ایگزیکٹو اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ان کو مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم حکومت کے دونوں اہم ترین ستون ہیں، ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے، اور دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی مشکلات کا ازالہ ہے۔ افسر شاہی میں بھی وہ لوگ جو دھوپ میں کھڑے ہو کے، جو روزے میں پیاسے ہر رمضان بازار میں کام کر رہے ہیں، وہ عوامی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ حکومتی ترجیحات میں، حکومتی کوششوں میں سپلیمنٹ کر رہے ہیں ہماری ایفرٹس کو، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن وہ چند مٹھی بار افراد جو حکومتی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو
عوام کو تکلیف دینے میں سب سے آگے ہے، اور جن کی سپوکس پرسن جو ہے وہ جعلی راجکماری بن کے سامنے آتی ہے، اور جس وقت جو ہے وہ اس بیوروکریسی کو وہ خود للکارتے ہیں تو وہ حلال قرار دی جاتی ہے وہ ساری دان ڈپٹ، اور جب انہی کے شاہی خاندان کے ضلع سبحانی فیصلہ آباد میں اسی بیوروکریسی کو سرے عام ہتھکڑیاں لگواتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ ساری کارکردگی عوامی مفاد میں حلال سمجھی جاتی ہے، اور جب اس پبلک کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑا رمضان پیکج میں کہیں کوتاہی کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوہرا رویہ، دوہرا معیار، یہ منافقانہ سوچ اور یہ سارے کا سارا عمل شاہی خاندان کے درباری اور ہواری، جو مجھے پتا ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں کنیزوں کی بھی چیخیں سنائی دینی ہے، اور کنیزوں نے بھی گلے لگ لگ لپٹ لپٹ کے رونا ہے اور آنسو پہنچنے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن اس حکومت کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کے آنسو پہنچنا ہے، عوام کے دکھوں کا مداوع ہے، اور جو عوام کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وزیر اعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا، اور وزیر اعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ سارا میٹر اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اس کی آزادانہ منصفانہ تحقیقات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انکوائری رپورٹ خود بے طلب کریں گے، اور چیف سیکرٹری صاحب کی بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یہ مینڈیٹ دیتے ہوئے جو رمضان بازاروں کے اندر جہاں کہیں بھی مسائل ہیں اس کے تدارک کے لیے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا، اور اسی جیسچر کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ عوامی نمائندوں کا ہے، ایک ہاتھ جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے، افسر شاہی کا ہے، اور ہم نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ جنہوں نے صفیں ڈالنی تھی کل ان کو کہیں کہ صفیں اٹھا لیں اور اپنے مگر مچھ کے آنسو پہنچ لیں، اور آپ کے بین جو ہے ان کو کوئی نہیں سنے گا، اور عوامی مفاد میں ہمارا یہ جو مشن ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اور انشاءاللہ دیکھیں کہیں پہ آپ جب عوام کی عدالت میں عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، عوام کی وکالت کرتے ہیں تو کہیں تلخی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ہماری ناد ہے یا ذاتی دشمنی ہے۔ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاں میں اگر 2 گھنٹے وہاں فری چینی بانٹی اور سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہوئی تو میری سبارڈینیٹ وہاں میری افسر صاحبہ کو بھی اے سی والی گاڑی میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں بھی وہاں ساتھ کھڑے ہو کے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے تھا۔ تو جو عوام کا ریاکشن ہوتا ہے عوامی نمائندے ان کو فیس کرتے ہیں، اور جو سرکاری اہلکار ہیں انہیں بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے گریبان پکڑ لیے جائے یا عوام کو لان تان کی جائے، یا عوام کے جو جائز مسائل ہیں ان کا تدارک کرنے کی بجائے ہم ہیلے بہانے ڈھونڈے۔ تو میں پر امید ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب جو رمضان بازاروں کے اندر حکومتی ترجیحات سے ہٹ کے جو SOPs چل رہے ہیں ان کے حوالے سے فی الفور جو ہے ریمیڈیز عوامی مفاد میں آپ کو نظر آئیں گی، اور ہماری ایفرٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو آپ کے پیسے سے یہ سبسڈی دی گئی ہے یہ حکومت کے خزانے میں آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور وہ چینی
हमें बाहर नहीं बिकने देनी। वो चीनी उन स्टॉलों पे आनी है और आवाम के लिए आनी है, और अगर कोई वो चीनी बाहर मार्केटों में, मंडियों में बेचे, और उसके लिए भी इंटेलिजेंस बेस्ड हम इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं और तहकीकात होंगी कि हर रमज़ान बाज़ार के अंदर जो चीनी है जो मिलों से अवामी मफाद में हम उन रमज़ान बाज़ारों में ला रहे हैं, तो अवाम के हाथों में जाने की बजाय वो चीनी जो है अगर किसी बाहर मार्केट में महंगी बिकना शुरू होती है तो वो हमारे फ़लसफ़े और हमारे मिशन की नफ़ी है, और उसके लिए भी हमने हर हाल में अवामी मफाद को प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कल जब आपसे बात हुई है आपको उसके बाद जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और सियासी मीडिया पे भी जो है चीजें सामने आई, आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, अवाम की जानब से आपके इस अमल को बहुत सराहा भी गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, कीमतें कंट्रोल नहीं की जा रही, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बाजारों में नहीं जाते, प्रदोष आशिक अवाम खुद गई है, बात की है, ये सारी चीजें तो दोनों तरफ का रद्द अमल है। एक चीज साथ ये आई है कि आपका एक फिक्रा जो था वो गैर पार्लिमानी था, शायद गुस्से में आके आप वो कह गई कि ये किसके कहने पे, तो ये भी थोड़ा सा बताइए। और क्या ब्यूरोक्रेसी के बड़े का फौरी ये रद्द अमल आना चाहिए था, जबकि 4 चीफ सेक्रेटरी आप बदल चुके हैं, आईजी बदल चुके हैं, इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी हुकूमत के साथ ताउन करती हुई दिखाई नहीं देती। कौन फेल करना चाहता है हुकूमत? डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर लें कि नंबर 1 तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो वन साइडेड हो गई है, और दूसरी तरफ आपकी सियासी जमात आपके साथ नहीं खड़ी है। आपके सियालकोट से लोग जो है वो ट्विटर पे आगे आपके खिलाफ बात करने लग पड़े, ब्यूरोक्रेसी के हक में आ गए, आप उसके लिए लड़ रही है ना, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ बस मेरा हाल है, जवाब कोई नहीं होगा, सारे ऐड हो जाएंगे। अच्छा मौसम की भी सुन लेंगे। मियां साहब ने उनका नाम नहीं लिया, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। उस्मान डार ने सबसे पहले ट्वीट डाला, ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो उस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। मसला ये है डॉक्टर साहब, आपकी जमात का कोई एक मुशीर, कोई एक वजीर आपके हक में ना किसी ने कुछ बयान दिया, ना किसी ने नहीं, उन्होंने भी खुल के बयान नहीं दिया, वो नदीर कुरैशी ने बयान दिया। ये बता दें आपकी पार्टी के अंदर भी आपके हवाले से कुछ जेलसी पाई जाती है, उनको भी थोड़ा सा एक्सपोज कर दें, और इसमें एक और ऐड कर लें कि ये जो कल के चूजे और चूजियां जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट बनाए हुए हैं सरकारी तौर पर, वो सारे जत्थे की तरह आपकी दालकुशी पर उतरे, एसी हैं, डीसी हैं, उनको क्या जवाब दें? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जब मैं नहीं बोली तो बाकियों को भी इसीलिए नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि मैंने बोलना था तो बाकियों ने बोलना था। और जब हम एक ही गाड़ी के सवार जो पैसेंजर हैं, अगर हम आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो वो गाड़ी जो है वो मंजिल तक कैसे जाएगी। इसलिए वो दानिस्ता तौर पे हमने जानबूझ के उस पर रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि हम ये तासर नहीं देना चाहते कि कहीं पे हमारी आपस में कोई गलत फहमियाँ हैं। और मुझे ये यकीन था कि जिस इशू पे उनको वो हकायक मसख करके बताया गया कि कोई प्रोटोकॉल का इशू था, एक चैनल चला रहा था कि शायद उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उस पे उन्होंने रिएक्शन दिया। अब बात यह है कि प्रोटोकॉल डॉक्टर फिरदौस को नहीं, उन अंडर 19 वालों का मसला हो सकता है, मेरा ये मसला नहीं है, क्योंकि मैंने 7 फेडरल मिनिस्ट्रियां हेड कर ली हुई हैं और मेरे लिए ये चीज़ें बेमानी हैं। और ख़ास तौर पे एसी मुझे क्या प्रोटोकॉल देगी, या एसी से मैंने क्या प्रोटोकॉल लेना था, और ये सारा गलत और मनफी प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात ये थी कि जो एक तासुर दिया गया कि शायद किसी ब्यूरोक्रेट को दानिस्ता तौर पे ह्यूमिलेट करने के लिए मैंने जो है वो गुस्से का इजहार किया, तो देखें मेरी उस तहसील के अंदर 2 हलके हैं, हर तहसील के अंदर एक हल्का है सियालकोट का, डस्का में एक हल्का है MNA का, पसरूर में एक हल्का है MNA का,
समड़ेयाल में एक हल्का, मैंने कहा, और उनके तीनों के अलग अलग एसीज हैं जो एक एक हल्के को देखते हैं। ये हल्का जो है तहसील सियालकोट का, ये 2 हल्कों पे मुश्तमिल ये तहसील है। एक हल्का जो है रूरल है, एक हल्का अर्बन है। जो रूरल है वो मेरा हल्का है और जो अर्बन है वो उस्मान डार साहब का हल्का है। अब जहाँ रमज़ान बाजार लगा हुआ था वो माशाल्लाह के से उनके हल्के में है और उनके घर से चंद कदम के फासले पे है। तो मैं सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों को ये गवाह बना के कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर फिरदौस वहाँ अवामी मफाद में अपने भाई उस्मान डार के वोटर्स और अपने वोटर्स के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करने गई थी। किसी एक हल्के के अवाम के लिए वो रमज़ान बाजार रिलीफ नहीं दे रहा। और जो तासुर दिया गया कि यहाँ कोई स्प्लिट है या कोई डिवीजन है, तो इस्लामाबाद में बैठ के हल्के में आए बगैर कैसे तयन हो सकता है कि किस जगह पे रमज़ान बाजार में कौन सी चीज़ शार्ट है और वहाँ किस चीज़ की कमी है और आवाम को क्या मुश्किलात हैं। जिसने उन बाज़ारों में जाना है, जिसने आवाम को दस्तयाब होना है, जिसने आवाम के साथ खड़े होना है, उसको पता होगा कि वहाँ इशू क्या है। और ये उस्मान डार साहब को भी शायद हकायक मसाह करके बताएंगे जब उन्हें भी ये पता चलेगा कि वहाँ अवाम के साथ उनका इस्तेहसाल किस तरह से हो रहा है, तो वो अपने अवाम के साथ खड़े होंगे और वो चाहेंगे कि वो रमज़ान बाजार जो है उनकी हालत बेहतर हो, वहाँ लोगों को बेहतर सप्लाई मिले। जो हमारा ओवरऑल एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया के अंदर, देखिए हुकूमत नहीं बोला करती, हुकूमत के काम बोला करते हैं और हुकूमत के काम बोलते हैं। और इसी तरह आपकी अफसरशाही को भी उनके अमाल बोलने चाहिए, उन्हें खुद नहीं बोलना चाहिए। तो उनके अमाल जो हैं वो अल्टीमेटली अवाम के सामने जवाबदेह हैं। हम भी और तमाम जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है कि हमने किस तरह अवाम की अदालत में सुरखरू होना है। तो कुछ चीज़ें जो है वो कल बेहतर कम्युनिकेट ना हो सकी, मेरे एंड पे भी ना हो सकी, क्योंकि मैं आपको दस्तयाब नहीं थी। रात 11 बजे मैं सिग्नल एरिया में आई थी, तो वहाँ चूँकि मेरी लीडरशिप की तरफ से ये हुक्म था कि हमने रिएक्ट नहीं करना और इसको चीफ मिनिस्टर खुद हल करेंगे, तो इसलिए वो खामोशी थी पार्टी की सतह पे भी, क़यादत की सतह पे भी। और जिन्होंने जल्दी जल्दी फायरिंग कर दी और वो अपने मोर्चे पे ही फायरिंग की, और शहादतें जो हुई वो पार्टी के अपने नज़रिए की हुई। तो जिसको मैं नहीं समझती कि थोड़ा सा भी मज़ीद सियासत जो है वो सब्र का नाम है और सब्र आता है वक्त के साथ। और इंशाल्लाह 20 साल जो मैंने धक्के खाए हैं सियासत के मैदान में, अभी जब 20 साल के बाद बाकी लोग जब ट्वीट करने लगेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि सियासत और सब्र जो है दोनों का चोली दामन का कितना गहरा साथ है, और जज्बात जो है वो नहीं आने चाहिए। आपका इत्तेफाक बता रहा है कि इमरान खान साहब ने और उस्मान बुज़दार साहब ने आपके इस काम को सराहा है कि इसी तरह इनके साथ किया जाए। ये तो हर बाजार में लाइन लगती है, कितने लोगों को जाके आपने इस तरह गालियां दी जो आपने कल रवैया इख्तियार किया। क्या आप नहीं समझते कि पूरे पंजाब में ही आपको टास्क दे दिया खान साहब ने कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर दौड़ जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हर बाजार में, ये मेरे साथ गए हैं वहाँ पे शादमान बाजार में, सारा मीडिया मेरे साथ था। गुजरांवाला के अंदर सारा गुजरांवाला का मीडिया मेरे साथ था। वहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी ने सहूलतकारी की, वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने सबके साथ जो रवैया अख्तियार किया। सियालकोट में भी जो मेजॉरिटी हमारे वहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, ये तो एक रमज़ान बाज़ार था ना, वहाँ तो हर जगह हर तहसील में रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं और एक एक तहसील में कई रमज़ान बाज़ार हैं। तो वहाँ कहीं अगर कोताही देखने को मिलती है तो उसकी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है।
اور ہر عوامی نمائندہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے منسٹرز کی ٹیمیں بنائی ہیں جو اپنے اپنے ضلع میں جا کے ان رمضان بازاروں کو مانیٹر کریں. میری ان عوامی نمائندوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ جائیں دیکھیں، کیونکہ جہاں عوامی نمائندہ جاتا ہے وہاں کچھ ایسی کوتاہیاں غلطیاں جو شاید بیوروکریٹک آنکھ سے اجل ہو جاتی ہیں، عوامی نمائندے کی آنکھ سے وہ سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے. رمضان بازار عوام کی بہتری کے لیے لگائے جا رہے ہیں. یہ کوئی بیوروکریسی کو نیچا دکھانے کی حکومتی کوشش نہیں ہے. بیوروکریسی بھی اس حکومت کا حصہ ہے. ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور انشاءاللہ ہم عوامی ریلیف کے منصوبوں میں سب جواب دہ ہیں. حکومت بھی جواب دہ ہے اور وزیر اعظم کا یہ ویژن کہ نو ون از ابو دی لا. اگر ہر سیاستدان عوامی عدالت میں جواب دہ ہے تو بیوروکریٹ بھی جواب دہ ہے. انہیں برا منانے کی بجائے وہاں جو بہتری کی گنجائش ہے اس کو انشور کرنا چاہیے اور اس کا ہر حال میں دفاع کرنا چاہیے. وہاں ہمیں جتنے انیشیٹو ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہیں. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ہمارا آپس میں، کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری آپس میں، کوئی ہمارا آپس میں ذاتی رنجش یا جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں. وہ بھی عوامی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت بھی اور سیاستدان بھی، عوامی نمائندے بھی. صرف آپس میں بہتر کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کی ضرورت ہے جس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا قذافی کو کر لیں. دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جس نے اے سی کو لگایا جس کے بارے میں آپ نے کیا معلوم ہو گیا کہ وہ کون صاحب ہے جنہوں نے اس اے سی کو لگایا. دوسرا میرا آپ نے ایک چیز بڑی اہم پوائنٹ آؤٹ کی کہ ان رمضان بازاروں کے اندر آنے والی جو چینی ہے وہ مارکیٹوں اور باقی جگہوں پر فروخت ہو رہی ہے. کیا لاہور سمیت کن کن علاقوں کے اندر سے یہ اطلاعات آئی ہے کہ یہ چینی جو ہے یہ باہر فروخت ہے؟ دیکھیے یہ عوامی شکایات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف عوامی نمائندوں کے ذریعے حکومتی قانون میں سنائی دیتی رہتی ہیں. اس پہ آزادانہ تحقیقات ہوں، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن اکٹھی کی جائے اور 1,55,000 میٹرک ٹن جو ہے ہمارا ٹارگٹ جو ہم نے رمضان بازاروں میں 65 روپے فی کے جی کے حساب سے دستیاب کرنا ہے. اس کی یوٹیلائزیشن کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ہمیں ہر حال میں اس کو ڈیٹا بینک کے ساتھ جوڑنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس ضلع کے اندر کتنی میٹرک ٹن چینی گئی اور وہاں پہ یوز ہوئی تو کتنی ہوئی اور مس یوز ہوئی تو کتنی ہوئی. یہی وہ تحقیقات ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا یہ جو حق ہے یہ سبسڈی کی شکل میں چینی عوام کا حق ہے اور عوام کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور نہ حکومت یہ ڈاکہ ڈالنے دے گی. جہاں تک اے سی صاحبہ کا تعلق ہے ان کی یہ فرسٹ پوسٹنگ ہے. فرسٹ پوسٹنگ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں اے سی کی حیثیت سے وہ آئی ہیں. شاید ان کو وہ تھوڑا ٹائم چاہیے اس عوامی رنگ میں اپنے آپ کو لانے کے لیے اور عوامی مزاج میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اور میں پوری امید ہوں کہ وہ عوامی مفاد میں اے سی کی بجائے تھوڑا سا باہر نکل کے بھی وہ عوام کے مسائل کو سنیں گی اور الٹیمیٹلی عوام ان کی پذیرائی کریں گے. عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ جو عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی انصاری صاحب آپ کے واقعے میں یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اے سی کا قصور نکلا ہے جس طرح چیف سیکرٹری کے سامنے یا سی ایم کے سامنے یا واقعات کی گفتگو آئی ہے. تو اس سونیا صدر صاحبہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی جو حکومت پنجاب کے رولز ہیں؟ دیکھیے یہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ پنجاب کا استحقاق اور اختیار ہے. جب انہوں نے تمام جو معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہے اور اندازہ ہے کہ رمضان بازاروں کے اندر کی
जो सूरत हाल है उसको बेहतर करना है, और जो वहाँ पे काम करने वाले अफसरान हैं उनको हमने किस तरह से सपोर्ट भी करना है, ओन भी करना है और कानून के दायरा कार में भी। आखिरी सवाल वासफ, इसके बाद ना, अच्छा इसके बाद बैठो, रोजा कलमी लग गया आज। वासिफ, चलो वासिफ से शुरू चलो। हाँ, वासफ के अदालत की जानिब से चौधरी बरादरान को बड़ा रिलीफ मिला है। उनके जो केसेस थे आमदन से ज़ायद सासाजात के वो बंद करने के अहकाम दे दिए गए। चौधरी बरादरान को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। देखिए, नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदारा है, और नैब जो है वो जब किसी को पकड़ता है, नैब अदालतों में केसेस चलते हैं और अदालतें फिर रिलीफ देती हैं। ना पकड़ते हुए नैब हमसे पूछता है और ना छोड़ते हुए अदालतें हमसे मशवरा करती हैं। ये दोनों काम जो है वो अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अदारे करते हैं। हुकूमत का काम है सहूलतकारी करना, उनको जो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट है वो देना, वो हम देंगे। और चौधरी बरादरान को अदालत ने सुरखरू किया है तो यकीनन वो अवामी अदालत में भी सुरखरू होंगे, और अवामी अदालत का हिस्सा होते हुए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, मुबारकबाद भी दूंगी। क्योंकि बेसिकली कोई शख्स भी अगर वो कानून की अदालत और आइन की अदालत में अपने ऊपर लगे जो दाग हैं उनको धो देता है तो यकीनन वो मुबारकबाद का मुस्तहिक होता है। आपकी इनकी एप्लीकेशन मुझे मिल चुकी है, ये भी अफसर शाही के मुतासरीन है। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को आवाम के ताबे करूंगा। रात का जो फैसला है, क्या आपसे लगते नहीं कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आवाम के ताबे नहीं हुई? डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर लें ये नून लीग के जो कल केस थे वो ये चला रहे थे कि फिरदौसा चौहान साहिबा ने सोनिया सदर को कोई सिफारिश की थी जो उन्होंने नहीं मानी और उसके खिलाफ ये सारा काम हुआ, तो उस पर भी बता दें क्या किया। ये तो मेरा हाल है कि सोनिया सदर को लेके आप उसको लेके डॉक्टर फिरदौस ने जब से सोनिया आई है माशाल्लाह से सदफ सोनिया और सोनिया सदफ, वो मैडम जो है आज तक डॉक्टर फिरदौस को ना कभी दस्तयाब हुई है और ना वो किसी जगह पे भी एज आ एससी जो है वहाँ पे उनका जो रोल है वो नून लीग का जो उनकी हमायत में बोलना है और इस तरह का बयानिया देना है। मेरा ख्याल है कि सोनिया से या सदफ से आप खुद ही ये बात पूछ लें। अगर सदफ ये कह दे कि डॉक्टर फिरदौस ने आज तक उसको कोई सिफारिश की हो या किसी जगह पे उसको कोई काम कहा है, तो कोई ऐसा केस या किस्सा जो नून लीग की पेट में उठने वाले जो वलवले हैं तो उसके साथ अगर कोई जुड़ा है तो डॉक्टर फिरदौस सबसे पहले आपके कटहरे में खड़े होकर माफी मांगेगी। ये बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा और सदफ इस बात का खुद जो है वो इनकार करेगी कि ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अगर कुछ कहना होगा तो माशाल्लाह से डीसी सियालकोट वहाँ मौजूद है और मेरा जो तजर्बा है और जो मेरी औकात है वो डीसी से बात करने की है, एसी से बात करने की नहीं। ये फरमा दीजिएगा कि अगर एक मशीन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बात करती है तो उन्हें इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। आम आदमी को अगर मसला होता है तो वो किस तरह से ब्यूरोक्रेसी से रिलीफ लेगा, हुकूमत से किस तरह डिलीवर करेगी? देखिए, ये वो तब्दीली है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ये वो मिशन है जिसके साथ आपने मिल के एक मावन और मददगार बनना है हमारा, और ये वो एक अनटायरिंग एफर्ट्स के साथ जुड़ा
एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूड स्ट्रगल के साथ जुड़ा जहाद है जो आप सब की कोशिशों से हमें करते रहना है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। कमर आया हुआ, कमर से एक सवाल करवा। एक तो इरफान अजीज साहब के वालिद साहब के लिए, हाँ जी, सॉरी डॉक्टर साहब आज सहाफियों का आखिरी दिन है, सहाफियों के आखिरी दिन के हवाले से कि अभी हेल्थ कार्ड जो है हमारे हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं आए हैं, वैक्सीनेशन जो है जर्नलिस्टों की वो आपने कहा है कि हम सिफारिश करेंगे एमसीओसी को, वो भी अभी तक नहीं की गई है, उस हवाले से भी मैम फरमाइएगा। और दूसरा फेज 2 के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा। शायद पहली बात तो ये है कि हमें आज आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से मैं वो ट्वीट कर चुकी हूँ, आपके चैनल्स पे चल भी चुका है, सोशल मीडिया पे भी चल चुका है, और जो हुकूमती तरजीहात हैं उसको वाज़ेह तौर पे बयान कर चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि आप सहाफ़ती बरादरी जो है इस माशरे के माथे का झूमर है और पिसे हुए तबकात की आवाज़ हैं। हुकूमत की रहनुमाई और मुस्बत तनकीद जो आपकी होती है ये किसी भी हुकूमत के लिए मशले राह है, और सहाफ़ती बरादरी के जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उनसे नबर्द आज़मा होना और आपको रिलीफ देना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह के साथ साथ अज़म है। जो आपने वैक्सीन के हवाले से बात की है, तो मैंने सियालकोट में भी ये अनाउंसमेंट की थी, मैं दोबारा इसको दोहरा देती हूँ कि चूँकि हुकूमत ने 49 ऑनवर्ड जो है आपकी 40 to 49 बाज़ाब्ता तौर पे वैक्सीन की फराहमी के अमल का आगाज़ कर दिया है। आप लोगों के लिए आप चाहेंगे तो प्रेस क्लब में काउंटर लगा दिया जाएगा, आप चाहेंगे तो हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर में एक सेपरेट काउंटर लगा देंगे, वो हम आपकी सहाफ़ती तंजीमों के साथ मुशावरत कर लेते हैं